Good morning, children. Today we are going to study about digestion in human. We take in food through the mouth, digest and utilize it. The unused parts of the food are defecated. Then the food passes through the continuous canal which begins at the buccal cavity and ends at the anus. The canal can be divided into various compartments: the buccal cavity, the food pipe, the stomach, the small intestine, the large intestine, the rectum and the anus. Okay, the food contains components gradually get digested as food travels through the various compartments. The inner walls of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary glands, the liver and pancreas secrete digestive juices. The digestive juices converts complex substances of food into simpler ones. The digestive tract and the associated glands together constitute the digestive system. The mouth and buccal cavity. Food is taken into the body through the mouth. The process of taking food into the body is called ingestion. We chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces. Each tooth is rooted in a separate socket in the gums. Our teeth vary in appearance and perform different functions. Accordingly, they are given different names such as incisors, canines, premolars and molars. Milk teeth and permanent teeth. The first set of teeth grows during infancy and they fall off at the age between 6 to 8 years. These are termed milk teeth. The second set that replaces them are the permanent teeth. The permanent teeth may last throughout life or fall off during old age or due to some dental diseases. Normally, bacteria are present in our mouth, but they are not harmful to us. However, if we do not clean our mouth and teeth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it. These bacteria break down the sugars present from the leftover food and release acids. The acids gradually damage the teeth. This is called tooth decay. If it is not treated in time, it causes severe toothache and in extreme cases results in tooth loss. Chocolate, sweets, soft drinks and other sugar products are the major culprits of tooth decay. Therefore, one should clean the teeth with a brush or dental floss at least twice a day and rinse the mouth after every meal. Also, one should not put dirty fingers or any unwashed objects in the mouth. Sometimes when you eat in a hurry, talk or laugh while eating, you may cough, get hiccups or a choking sensation. This happens when food particles enter the windpipe. The windpipe carries air from the nostrils to the lungs. It runs adjacent to food pipe, but inside the throat, air and food share a common passage. During the act of swallowing, a flap-like valve closes the passage of the windpipe and guides the food into the food pipe. If by chance food particles enter the windpipe, we feel choked, get hiccups or cough. ഇനി നമ്മൾ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം കുറിച്ച് ഒന്നും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുകയാണ്. അതിൽ നമുക്കറിയാം ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം അവർ മൗത്ത്. നമ്മുടെ മൗത്തിൽ നിന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. ഓക്കെ, അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ബക്കൽ കാവിറ്റി എന്നാണ്. പിന്നീട് ഫുഡ് പോകുന്നത് ഫുഡ് പൈപ്പിലൂടെ സ്റ്റൊമക്കിൽ ചെല്ലുന്നു. അവിടുന്ന് സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ, ലാർജ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ, റെക്റ്റം ആൻഡ് ഏനസ്. ഓക്കെ, എല്ലാ പാർട്സിനും കൂടെ ഒന്നിച്ച് പറയുന്ന പേരാണ് എലിമെൻ്ററി കനാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മൊത്തം നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു കൂടി പറയുന്നതാണ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം. ദ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്റ്റ് ആൻഡ് ദി അസോസിയേറ്റഡ് ഗ്ലാൻഡ്സ്. ദർ ആർ 3 ഗ്ലാൻഡ്സ്. സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട്, ലിവർ ആൻഡ് പാൻക്രിയാസ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഓരോ ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ജ്യൂസ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിനെ ബ്ലഡിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ചെറിയ ചെറിയ സബ്സ്റ്റൻസ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് ഈ ജ്യൂസസാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് മൗത്തിൽ നിന്നാണ്. മൗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബക്കൽ കാവിറ്റി. നമ്മൾ ഈ ഫുഡ് എടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻജെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻജെക്ഷൻ ഓക്കെ, വായിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ഫുഡ് നല്ലപോലെ നമ്മൾ ചവച്ച് അരയ്ക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് ഫുഡ് മാറും. ഈ
നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന നമ്മുടെ പല്ലുകളാണ് അല്ലേ. ഈ പല്ലുകൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ഗംസിലാണ്, എന്ന് വെച്ചാൽ മോണയിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഈ പല്ല് തന്നെ നമുക്ക് 32 പല്ലുണ്ട്, അപ്പർ ജോയിലും ലോവർ ജോയിലുമായിട്ട് നമുക്കറിയാം. ഇത് തന്നെ 4 തരത്തിലുള്ള പല്ലുകളുണ്ട്. അതിൽ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന 4, മുകളിലും താഴെയും 4 8 പല്ല് ഇൻസിസർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണുന്ന രണ്ട് സൈഡിലും ഈ 2 പല്ലുകൾ വീതം മുകളിലും താഴെയുണ്ട്, അതിന് കാനൈൻസ് എന്ന് പറയും. അതിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള 2 പ്രീ മോളാഴ്സ് എന്ന് പറയും. ലാസ്റ്റുള്ള 3 പല്ലുകൾ വീതം 2 നിര മുകളിലും താഴെയുണ്ട്, അതിന് പറയുന്നത് മോളാറാണ്. നന്നായിട്ട് ചൂ ചെയ്യാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത്. കട്ടിങ് ആൻഡ് ബൈറ്റിങ്, കടിച്ച് പറിക്കാനൊക്കെയാണ് ഫ്രണ്ടിലെ ഇൻസിസേഴ്സ് സഹായിക്കുന്നത്. പിയേഴ്സിങ് ആൻഡ് ടിയറിങ്, പിന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, കൂർത്ത പല്ലുണ്ടല്ലോ, എല്ലാം വലിച്ച് പറിച്ച് എടുക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. പിന്നെ നല്ലതായിട്ട് ചവച്ചരയ്ക്കാനാണ് ഈ മോളാഴ്സ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം മിൽക്ക് ടീത്ത് എന്താണ്, പെർമനൻറ്റ് ടീത്ത് എന്താണെന്ന്. നമ്മൾ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വായിൽ വരുന്ന ആ പല്ലുകൾക്കാണ് മിൽക്ക് ടീത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് 20 എണ്ണമാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത്. അത് ഒരു ഏജ് കഴിയുമ്പോൾ അത് പൊഴിഞ്ഞു പോകും. പിന്നെ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പെർമനൻറ്റ് ടീത്താണ്. നമുക്ക് വയസ്സാകും വരെ പിന്നെ ആ ടീത്തേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടീത്ത് നല്ലതായിട്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്, ടൂത്ത് ഡീക്കേ ഉണ്ടാവും, അതായത് പല്ല് കേടുവരിക. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ മൗത്തിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരുന്നാൽ അത് ഓരോ ബാക്ടീരിയ ആണ്, അത് നമ്മുടെ പല്ലിനെ അത് എന്താ പറയുക, ദ്രവിപ്പിച്ച് കളയും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് ടൂത്ത് ഡീക്കേ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എപ്പോഴും രാവിലെയും വൈകുന്നേരം പല്ല് തേക്കുന്ന നമുക്ക് ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻ്റൽ ഫ്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു വള്ളി വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും, അത് വെച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ പല്ല് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. 2 പ്രാവശ്യം എന്തായാലും ബ്രഷ് ചെയ്യണം. തന്നെ എപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിച്ചാലും നമ്മുടെ വായു നല്ലപോലെ വെള്ളം കൊണ്ട് കുലുക്കുഴിഞ്ഞ് കഴുകേണ്ടി വരും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് വർത്തമാനം പറയുകയോ ചിരിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചുമയുണ്ടാവാം, പിന്നെ ഇക്കിളുണ്ടാവാം. അതാണ് ഹിക്കപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ചോക്കിംഗ് സെൻസേഷൻ, നമുക്ക് ശ്വാസം മുട്ടുന്ന പോലെയൊക്കെ തോന്നുക. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മുടെ വിൻ പൈപ്പിലൂടെ കയറിപ്പോകും. വിൻ പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കുന്നത്. ആ പൈപ്പിലൂടെ ഫുഡ് കയറിപ്പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടാകുന്നു, ശ്വാസം എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നു. ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എക്കിളുണ്ടാകുന്നു. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.